سب کی تعلیم کی گوش میں جناب ناصر محمود شیخ. جناب محمد مطاہر سے دائز پر تشریف لائیں اور آج کی اس تقریب کا آغاز تلاوت کلام پاک سے کریں. محمد مطاہر. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك. ہیرا سلمان سے ملتمس ہوں ہیرا تشریف لائیں اور بارگاہ رسالت پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ہدیہ نعت پیش کریں. ہیرا سلمان. کہ مجھ سے ناچیز پہ ہے تیری عنایت کتنی، تو نے ہر گام پہ کی میری حمایت کتنی. تو کیا بتاؤں تیری رحمت میں ہے وسعت کتنی. پھر ایک میں کیا میرے عصیاں کی حقیقت کتنی. پچھلے 2 برسوں سے ہم جس کیفیت سے گزر رہے ہیں وہ غم اور غم کی شدت تھی اور چل رہی ہے، اور شکر یہ ہے کہ وہ کیفیت اب ختم ہونے کو جا رہی ہے. جی کرونا کا موسم، کرونا کی وجہ سے ہر گھر میں کوئی نہ کوئی شخص جو ہے وہ متاثر ہوا، کہیں پر سوگواری ہوئی اور کہیں پر خوشیاں. اور اس ساری کیفیت کو ناصر محمود شیخ نے فیل کیا اور اس کے بعد سوچا کہ ملتان سے باہر تمام دوستوں کو جو پچھلے کئی ماہ سے افسردہ ہیں اور کرونا کی وجہ سے پریشان ہیں ان کو ہنسایا جائے. ان کے لیے ایک ایسی کتاب لائی جائے جس کو لافٹر بک کا نام دیا گیا. ناصر محمود شیخ صاحب کو تالیاں بجا کر ہم تحسین پیش کرتے ہیں. ہمارے آج کے اس پروگرام کی پہلی مقرر خدا کبھی نہ کرے غم سے ہم کنار تجھے، خدا کبھی نہ کرے غم سے ہم کنار تجھے. دعائیں دیتا ہے دل میرا بار بار تجھے. خوشی کے پھول کھلے زندگی کی راہوں میں، ہنسی چمکتی رہے تیری
تھینک یو جی، تھینک یو، تھینک یو. جناب عامر شہزاد صدیقی صاحب، آپ سے گزارش کروں گا تشریف لائیں، صاحب شام اور کتاب پر اظہار خیال کریں. جناب عامر شہزاد صدیقی. کہ مزاح کو لکھا تو جا رہا ہے، پڑھا بھی جا رہا ہے، کیا سمجھا بھی جا رہا ہے، یہ ایک سوال ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اب سے بہت پہلے جب لوگ بورڈ کے درختوں کے نیچے اپنے سایہ دار شجروں میں اپنے محلے میں محفلیں لگایا کرتے تھے، تو جو مذاق کیا کرتا تھا اسے مذاقیہ کہا جاتا تھا، اور جو محفلیں جماتا تھا، رونق لگایا کرتا تھا، اسے رونقی کہا کرتے تھے. تو جہاں تک ناصر محمود شیخ کی بات ہے، میں سمجھتا ہوں کہ ناصر محمود شیخ نے کتاب لکھ کر، مزاح لکھ کر مذاقیہ کا وہ جو بزرگوں کا ٹائٹل تھا وہ بھی لیا، اور رونق لگانے میں تو آپ جانتے ہی ہیں پچھلے 30-35 سال میں نہ صرف ملتان میں، پاکستان میں، بلکہ دنیا بھر میں محافل کے انعقاد کرتے ہیں، اور اس لحاظ سے وہ رونقی پہلے سے موجود ہے. محترمہ تانیہ آبدی. تانیہ آبدی سے گزارش کروں گا تشریف لائیں اور اظہار خیال کریں. مشہور مقولہ ہے کہ خوش رہیں اور خوشیاں بانٹیں، جو کہ زبان زد عام ہے، اور یہ مقولہ ناصر محمود شیخ پہ باحسن پورا اترتا ہے، کیونکہ نہ وہ خوش رہتے ہیں بلکہ دوسروں میں بھی خوشیاں بانٹتے ہیں، حتیٰ کہ جانوروں تک میں خوشیاں بانٹتے دیکھتے جاتے ہیں. تو یہ بہت بڑی بات ہے کہ اس پرآشوب دور میں، اس وبا کے دور میں انہوں نے ایک ایسی تقریب اور ایسی کتاب شائع کی کہ جس کو میں نے ایک ہی نشست میں پڑھا، اور اس کے بعد جو بھی خیال اس وقت میرے ذہن میں آئے وہ میں نے لکھے. دور بادشاہت میں مزاح کی ایک خاص اہمیت رہی ہے. اس زمانے میں بادشاہ کے محلوں میں مسکرے، مزاح نگار اور جو کریکٹر کرتے تھے ان کو بلایا جاتا تھا تاکہ دربار کا ماحول جو ہے وہ پرمزاح ہو. پھر اداکاری کے ذریعے مختلف لوگوں نے لوگوں میں خوشیاں بانٹنی شروع کی. ان میں چارلی چپلن، مسٹر بین، رنگیلا، منور ظریف، عمر شریف اور مختلف لوگ، اور لوگوں میں مسکراہٹیں بکھیرتے رہے. دور جدید میں اسے لافٹر تھراپی کا نام دیا گیا. یا تو دیوانہ ہنسے یا تو جسے توفیق دے، یا تو دیوانہ ہنسے یا تو جسے توفیق دے، ورنہ اس دنیا میں آ کر مسکراتا کون ہے. یہ بات میں نے اس لیے کہی کہ بہت ساری لائنیں ایسی آئی ہیں جن پر مسکراہٹ بھی بنتی تھی، کہکا بھی بنتا تھا، لیکن احباب کی طرف سے تھوڑا سا ہاتھ کھینچا گیا. موقع ہے بھائیو، بڑے عرصے کے بعد ایک خوبصورت تقریب کا انعقاد ہو رہا ہے ہنسنے مسکرانے کی، تو جہاں بھی مسکرانے کی بات ہو تو کنجوسی مت کیجیے گا. خالد مسعود خان صاحب کے سامنے کسی کو ہنسانے کی کوشش کرنا یا بات کرنا بجائے خود ایک بہت اہم اور بڑا کام ہے جو بہت مشکل بھی ہے. آپ ہی کی اجازت ہے سارے صدر کہ ستی پائی بڈھی نو جگانا بڑا کام نہیں ہے نا. ستی پائی بڈھی نو جگانا بڑا کام ہے، آٹا ٹھنڈا توے تے پکانا بڑا کام ہے. ستی پائی بڈھی نو جگانا بڑا کام ہے، آٹا ٹھنڈا توے تے پکانا بڑا کام ہے. تے تھانے داری کرنا تے بچیاں دی کھیڈ ہے. تھانے داری کرنا تے بچیاں دی کھیڈ ہے، روندے ہوئے بال نو ہسانا بڑا کام ہے. بہت شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج کے تقریب کے صدر محترم ہمارے بہت معزز دوست جناب خالد مسعود، مہمان خصوصی جناب ڈاکٹر نوار احمد، پروفیسر عامر فہیم صاحب، آج کی تقریب کے دولہا جناب ناصر محمود شیخ شاکر، اور آپ تمام خواتین حضرات. سب سے پہلے تو میں ناصر محمود شیخ کو آج کی اس قدر بھرپور، خوبصورت اور کامیاب تقریب پر مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آج شہر کی پھول کی دکانوں پر پھول ختم ہو چکے ہیں اور
ملتان ٹی ہاؤس میں اب پہلے آئیے پہلے پائیے کی صورتحال ہے۔ نشستیں ختم ہو چکی ہیں اور جیسے ابھی بتایا شاکر نے کہ یہ ملتان ٹی ہاؤس کی ایک یادگار کامیاب تقریب ہے۔ کیسے نہ ہو کہ ہنسنے کی باتیں ہو رہی ہیں، کیسے نہ ہو کہ آج کی اس تقریب کی صدارت ہمارے وسیب کا وہ مان خالد مسعود خان کر رہا ہے، جس کی مزاحیہ شاعری نے ملتان ہی نہیں بلکہ پورے پاکستان کو پوری دنیا میں متعارف کرایا ہے۔ اظہر سلیم مجھوگا میں وضاحت کر دوں، ایک تو آپ شکر کریں میں نے آپ کے صفحات اٹھا نہیں لیے، اور سر اگر آپ زوردار تعلیم جائیں ورنہ ان کی تقریر مکمل کرانی پڑے گی۔ اچھا، پہلی بات یہ کہ یہ بک جو ہے نا ناٹ فار سیل، میرے چھوٹا بھائی امریکہ میں رہتا ہے، لاسٹ ٹائم جب میں نے پہلی بک لایا تو اس وقت بھی اس نے طارق نے یہ کہا تھا کہ یار یہ دوستوں کو فری میں دینی ہے، تو اب بھی ہمارے پاس دستیاب ہے۔ میری کتاب کا جو سب سے پہلا کسٹمر خریدار خواہش کا اظہار کیا وہ ہمارے سینئر صحافی ہیں فروخ ترمزی کبیر والا سے، انہوں نے کبیر والا سے فون کیا کہ یار میں نے کتاب خریدنے کے لیے آنا ہے تو پیمنٹ دے کر، میں نے کہا جی آ جائیں آپ پیمنٹ دے دیں۔ میں نے شاکر کو فون کر کے بتایا کہ نہیں یار ان کو 2 کتابیں دینی اور بالکل فری دینی، تو سب دوستوں کے لیے انشاءاللہ اویلیبل ہوگی۔ ابھی اسی تقریب میں کوشش کروں گا جن دوستوں کو نہیں مل سکی وہ لے لیں، اور جن کو مل گئی ہے وہ بھی شاید واپس کر دیں۔ بہت شکریہ حضرت سلیم مجھوگا اور ناصر محمود شیخ۔ اور چھوٹا سا سیگمنٹ ہے پھول پیش کرنے کا۔ ناصر بھائی ذرا آپ آ جائیں اسٹیج کے سامنے، ہمارے بہت سارے دوست ہیں پھول پیش کرنا چاہتے ہیں۔ سب سے پہلے گزارش کروں گا جناب احمد مسعود قریشی صاحب تشریف لائیں۔ احمد مسعود قریشی صاحب کے ساتھ ساتھ جناب انجینئر عبدالحکیم ملک صاحب، آپ سے گزارش ہے کہ آپ بھی پھول پیش کیجیے۔ جناب علی عمران ممتاز صاحب اور جناب قاری عبداللہ صاحب ایک ایک کر کے تشریف لاتے آئیں اور پھول پیش کرتے ہیں۔ بھائی جان آگے سے ہٹ جاؤ بھائی، بھائی فوٹوگرافر سامنے جناب سے ہٹو۔ امجد فاروق ڈاہا صاحب، معروف تاجر رہنما جناب قاسم صدیقی صاحب، کنٹرولر ریڈیو پاکستان جناب آصف خان خیطان انجم قطافی، ہم خوش آمدید کہتے ہیں آصف خان خیطان کو۔ دوسرا جناب بس یہ یہاں نہیں ہونی چاہیے تھی، آرٹس دوست پھول دیتے جائیں اور تصویریں بعد میں بنوا لیجیے گا، جنہوں نے پھول دینے ہیں عمران بھائی آ جائیں آ جائیں۔ جی 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 جناب احمد قریشی صاحب آپ بھی آ جائیں۔ نعمان بابر صاحب دنیا نیوز سے، جناب عامر شہزاد صدیقی صاحب آپ بھی آ جائیں۔ احباب میوزک اکیڈمی سے جو پورا آیا ہے عمران صاحب کے کیا اچھا احباب میوزک اکیڈمی سے جناب عبید صاحب یادگاری شیٹ پیش کریں گے، اور بہار حسین اجرک کے ساتھ آئے ہیں۔ جناب نعمان بابر دنیا نیوز کے بیورو چیف فوٹو کے ساتھ۔ ناصر بھائی جلدی کر لیں ہمارا پروگرام ابھی۔ ہاں جی، جناب خالد خان مہمند صاحب، ان سے گزارش ہے کہ وہ روایتی کیف پیش کریں گے۔ جناب خالد خان مہمند ان کے نامور سیاسی سماجی شخصیت ہیں۔ شاہ محمد ناصر، ان سے گزارش ہے وہ بھی آئیں اور ناصر بھائی کو روایتی کیف پیش کریں۔ نعمان بھائی، نور الامین خاکوانی صاحب، گڑیا ادھر، گڑیا سامنے دیکھو، آپ بھی ساتھ کھڑے ہو جائیں۔
अभी जो अपने अपने गुलदस्ते लाए हैं बस उन्हें तस्वीरें बनवाएं। हाँ, जो अपने अपने बहुत शुक्रिया दोस्त। तो आज हम सब झूठ मूठ का हंसना सीख रहे हैं। जिनको हंसी नहीं आती वो बेशक ना हंसे। अगर आप चाहते हैं कि आप हेल्दी रहें, स्पेशली गर्ल्स, हमारी स्किन खराब है, बाल खराब हो रहे हैं, हम ग्लो नहीं कर रहे। ग्लो करना है? हाउ मेनी ग्लो करना है? यस। तो अगर हंसी नहीं भी आ रही तो झूठ मूठ की हंसी हंसनी है। और इसमें आप सब खास तौर पर यूथ जो है वो सीट से जरा खड़े हो जाए। बाकी भी खड़े हो सकते हैं जो अपने आप को जवान समझते हैं, और जो जवान होना चाहते हैं वो भी सीट से खड़े हो सकते हैं। सो हाउ मेनी? वाओ, दिस इज द स्पिरिट, दिस इज द स्पिरिट, आई रियली लाइक इट, दिस इज द स्पिरिट। तो खड़े हो ना सीट से, ऐसे नहीं, सीट से खड़े हो। यस यस, सीट से खड़े हो प्लीज, लीव योर सीट्स। आप कितने लोग हैं इधर गर्ल्स? अगर बॉयज आपसे जीत गए ना तो कोई फायदा नहीं, कोई स्किन पे ग्लो नहीं आ। यस, जितने लोग सीट से खड़े होंगे वो ही सिर्फ आज जन्नत में जाएंगे, इसके अलावा किसी ने जन्नत में नहीं जाना। ओके, कितने यहाँ पे खड़े हैं? कितने लोगों ने अर्तुगरुल देखा? कितने लोगों ने? ओके, कैसे सलाम करते थे? यस, बोलना नहीं है, बोलना मना है, कोई लफ्ज नहीं बोलना। और आपके दोस्त जो देर से आए, जरा उनको ऐसे कर आर्ग्यूमेंट। आपकी आवाज नहीं आ रही, इसका मतलब है आप अपने दोस्तों के साथ मिले हुए हैं। गुड। तुझे तो बहुत देर आए थे। आपकी आवाज नहीं आ रही गर्ल्स? यस। अब आइंदा से जब भी आपने किसी को आर्ग्यू करना है तो आपने हंसते हुए करना है। ओके, अभी कितने लोग हैं जिनको गिगल का पता है? छोटे बच्चों की हंसी, छोटे बच्चे मैंने यहाँ देखे भी थोड़ी देर पहले। छोटे बच्चों की हंसी को किलकारी या गिगल कहते हैं। तो कितने लोग इस तरह की हंसी हंस सकते हैं? जरा आवाज निकालें। बस बहुत जल्दी तस्वीरें बनवाते जाएं। और सलीम साहब, भाईजान, शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। आगे नासिर भाई आ जाए। मोहतरम डॉक्टर नवार अहमद साहब, खालिद सुल्तान साहब, प्रोफेसर आमिर फहीम साहब, नासिर शेख साहब और शाकिर भाई, और तमाम मेरे लिए बहुत काबिल एहतराम, बहुत मोअज़्ज़िज़ ख़वातीन हज़रात जो बैठे हैं, उनको सबसे पहले तो मैं सलाम करूँगी। और अभी इतना भरपूर और शानदार सेगमेंट आप लोगों ने देखा, और एक लाफ्टर थेरेपी का एक अपनी मुजाहरा सेट जब ये हो रहा था तो मुझे थोड़ा जो असद मोहम्मद खान के दो अफसाने याद आ रहे थे। एक उससे कि एक
मकसद उनका यही है कि वो अपने सारा दिन जो कुछ उन्होंने देखा, जो कुछ बर्दाश्त किया, उसके नतीजे उनके अंदर गुस्सा उसके नतीजे में भरा, तो वो रात को बैठ के सारे गुस्से को निकाल दें। साइमा जी के सेशन के बाद जो हालात थे, मैंने शुक्र अदा किया कि आप सबके हाथों में लाफ्टर बुक नहीं है, वरना असम्बली के बाद, वो बजट के बाद वाला जो सेशन था वो नज़र आ रहा था, यहाँ भी एक तो आंखें जख्मी होती हैं। तो लेकिन अब फिर हाउस ऑर्डर में आ गया है, और मैं गुजारिश सिर्फ 2 मिनट की आपसे करना चाहता हूँ क्योंकि तकरीर भी काफ़ी तवील हो गई और बस सिर्फ अपनी हाज़िरी है। नासिर महमूद शेख जो हैं, ये इनकी शख्सियात की बहुत सारी जेतें हैं, और वो सारी जेतें आज ये हॉल के अंदर जो ऑडियंस है, जो रंगारंग ऑडियंस है, वो उनके अंदर बिखरी हुई हमें थोड़ी थोड़ी नज़र आ रही है। गोया नासिर शेख हैं जो हर चेयर पर हमें बैठे हुए नज़र आ रहे हैं। ये सबसे पहले मेरा जो इनके साथ तारुफ हुआ था वो बतौर गुलकार हुआ था। आज भी ये माशाल्लाह गुलकारी का सिलसिला जो है वो जारी रखे हुए हैं, और हमारे पास आज जो मुल्तान की बड़ी म्यूज़िकल अकेडमीज़ हैं उसके करता धरता उसके मदारुल महाम जो है वो सारे यहाँ बैठे हुए हैं, और आर्टिस्ट भी यहाँ मौजूद हैं। दूसरी बरादरी इनकी जो है वो सहाफ़ी बरादरी है, तो सहाफ़ी भी माशाल्लाह यहाँ पर कसीर तादाद में मौजूद हैं। एक स्पेशल पर्सन इनकी बरादरी है, वो सिर्फ चूँकि हॉल जो है सीढ़ी से चढ़ के आना पड़ता है तो उनकी यहाँ पर हाज़िरी थोड़ी कम है, और अब ये खैर से माशाल्लाह उस कैटेगरी में, उस बरादरी में शामिल हो गए हैं जिसके सरखेल हमारे इस खित्ते में जनाब डॉक्टर अनवार अहमद साहब और जनाब खालिद मसूद खान साहब जैसी शख्सियात और दीगर जो अदबी शख्सियात हैं, उसमें माशाल्लाह इनकी ये दूसरी किताब है, और जो आई है मैं इनको मुबारकबाद पेश करता हूँ। इतनी खूबसूरत किताब, एक तो नज़र लिखना और फिर उसमें मज़ाह का जो शोबा है वो अपनाना। बहुत कम मज़ाह निगार हैं हमारे यहाँ, ना होने के बराबर, उंगलियों पर गिने जा सकने वाले। उसमें नासिर महमूद शेख, उम्मीद है कि ये कंपाइलेशन है, और आइंदा जो है ये जितने अच्छे जुमले बोलते हैं यहाँ बैठ के, उन्होंने महफिल को बार बार जो है अच्छे जुमले उछाले हैं, तो ये अब इसको इंशाल्लाह लिखना भी शुरू करेंगे। ये जो लोगों के सामने हर वक्त हंसते मुस्कुराते रहते हैं, इसमें ये माइक आपका है, ये घर में भी हंसाते हैं या बस डांटते रहते हैं? डिफरेंट मूड होता है, हंसाते भी बहुत ज़्यादा। अच्छा, जब गुस्सा आता है तो रुलाते भी बहुत ज़्यादा है। अच्छा, ये खुश कब होते हैं? मूड पे डिपेंड करता है। कोई किसी खातून को देखकर, लेकिन किसी खातून को देखकर जो खुश हो जाते हैं, ये घर की गवाही आई है। अच्छा, तो कब लगता है कि इनके करीब ना जाए? कब लगता है बस अब आज तो बस चला लूं? जब मैं खुद कोई गलती करूँ, और जब जो खुद गलती करते हैं तब? नासिर भाई, ये बिल्कुल आपका, हाँ आप इधर हैं। क्या कहते थे? गुस्से की बात हो रही थी। तो गुस्सा आई गेस हमारी जीन्स में है, हमारे फोर फादर्स मेरे ख्याल से, मुझ में भी ऐसे ही है, आता है, सबको आता है, लेकिन बड़ा एक शॉर्ट टाइम के लिए आता है। आपको गुस्सा इस बात पर नहीं आता कि ये शेख होने के बावजूद सारा दिन फजूल खर्ची करते रहते हैं? ये इन्होंने जो शेखों के बारे में बात मशहूर है उसको गलत साबित कर दिया। जी, शेखों के बारे में जो बात है उसको गलत साबित किया है, और आप सबको ये इल्म होगा कि इसकी शादी शेखों से एक और ग्रेड ऊपर है, सदीकियों में हुई है, और वो भी ख्वाजा सदीकी। तो वो क्या कहते हैं आपके अब्बू के बारे में? बहुत ज़्यादा तारीफ करते हैं। ये तो नासिर भाई के लिए बहुत सी क्लिप, सियासी बयान है, ये सियासी बयान हुआ। और बहुत शुक्रिया अब्बू बेटा, थैंक यू वेरी मच, इस तरह हंसते मुस्कुराते रहें। अनवार साहब, आमिर फ़हीम साहब, खालिद भाई, मैं गुफ्तगू का आगाज़ बरादरम कमर रज़ा शहजाद के शेर से करूँगा कि मेरी हंसी का शोर भी सबसे बुलंद है, शायद मैं दुख भी सबसे ज़्यादा उठाऊँगा। ये बुनियाद है हंसने की, और जो शाकिर ने जिस तकरीर का जिक्र किया है उसमें मैंने तो कुछ भी नहीं कहा था, मैंने सिर्फ एक जुमला कहा था कि मखदूम सज्जाद हुसैन कुरैशी को सदारत दी है सफदैन रज़ा लोधी ने। वो जानता है कि सदारत, तंज़ो मिज़ाह के फंक्शन की सदारत किसे करनी चाहिए, और उस पर
اور اس پر پھر مجھے وہاں سے جب میں نکلا ہوں تو مجھے تقریباً گھسیٹتے ہوئے عارف محمود قریشی وہاں سے لے گئے تھے اور انہوں نے کہا تھا چل بہت مشتعل ہیں لوگ، کیونکہ وہاں مرید بیٹھے تھے. سو یہاں بھی ناصر محمود شیخ کے مرید بیٹھے ہیں، میں بہت محتاط ہوں. میری دست حاضری، میں تھوڑا سا آغاز یوں کروں گا کہ جب ہم صبح نیند سے بیدار ہوتے ہیں اخبار اٹھائیں تو حادثوں، سیلاب، زلزلوں، طوفانوں، خودکشیوں، کرونا میں مرنے والی خبریں پڑھتے ہیں تو ہماری ساری تازگی اور شگفتگی کی خبریں اس کا منہ چڑھا رہی ہیں. گھر سے باہر نکلیں تو سڑک پر رونما ہونے والی ناجوازیوں جو ہیں، ہٹ دھرمیاں، ہمارے منفی رویے، ضدیں روڈ پہ آپ دیکھتے ہیں سارا، ان کا سامنا کرنا پڑتا ہے. مارکیٹ جائیں تو جعلی 2 نمبر ملاوٹ شدہ اور انتہائی مہنگی چیزوں کی فروخت ہوتا رہتا ہے. اپنے دوست احباب ہم مسئلوں سے ملیں تو ان کے رویے، بے اعتنائیاں، اجرمیاں اور بے وفائیاں خون دلاتی ہیں. مسجد کی طرف جائیں تو واعظ جان کنی کے عذاب، قبر کے عذاب، حشر کے عذاب اور دوزخ کے عذاب کی وہ منظر کشی کرتا ہے کہ جان نکلتی ہے. اگر صبح سے نکلیں شام تک کہیں طرف سے بھی کوئی خیر کی خبر نہیں ہوتی. میرا خیال ہے کہ جب بھی ہم اس طرح کے دیکھتے ہیں اپنے رویوں کو، اجتماعی رویوں کو، صورتحال کو ارد گرد دیکھتے ہیں تو بے اختیار وہ فیض احمد فیض کا اعزاز آتے ہیں جو نے کہا تھا کہ چنگا شاہ بنائے گا تو سیاں پر کھاندے ہیں وارنا ہوگی. اور استاد دامن نے بھی غالباً ایسی صورتحال میں کہا تھا کہ جو سامنے ہوئے تو گل کریے اور آسمانہ سے بیٹھ کے کی کرتا پھر ترتیب بنائی کمانڈے ڈال سے گرو کے مرن میں جی کرتا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بڑی رنگا رنگ تقریب رہی ہے، بڑی ڈرامائی تقریب رہی ہے شائمہ جی کی وجہ سے، اور بڑی الائیو ہے. میں سمجھتا ہوں بڑی زندگی دوڑ رہی ہے اس تقریب میں، بہت اچھی گفتگو ہو رہی ہے. اور جو لافٹر کا ایک ہم تاثر لے کر آئے تھے وہ واقعی اس تقریب میں ہمیں نظر آیا. میں صرف چند باتیں ناصر محمود شیخ کے بارے میں کرنا چاہتا ہوں، چونکہ ناصر محمود شیخ سے میں اس کو اتنا ہی جانتا ہوں جتنا وہ خود بھی اپنے آپ کو نہیں جانتا. تو ایک دن مجھے کہنے لگا، سر آپ کو پتہ ہے بیوی کا مرنا کتنی بڑی نعمت ہے؟ میں کہا کیسی بات کر رہے ہو یار تم؟ کہتا ہے آپ ٹرائی تو کر کے دیکھیں. میں نے کہا یہ اتنا خوش آدمی ہے. باپ بیٹے کے دوران پوری تقریب میں یہ مکالمہ جاری رہا کہ پاپا جان کو بوتلیں کم ہو گئی ہیں، منرل واٹر ایسا ہے، ایسے ہے، کیسے ہوگا. ان کا بس ایک ہی کہنا تھا کہ حال خالی ہو جائے گا. حال ابھی تک خالی نہیں ہوا. میں کوشش کروں گا کہ آخری لائن سے کلیپنگ شروع ہو اور وہ آگے تک آئے تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ ناصر محمود شیخ کے ساتھ لوگ کتنی محبت کرتے ہیں. اسی محبت کے ساتھ، انہی تالیوں کے ساتھ گزارش کروں گا ناصر محمود شیخ سے تشریف لائیں اور اظہار خیال کریں. بہت محبت، بہت شکریہ آپ سب کا، بہت شکریہ. چونکہ وقت کم ہے میں چاہتا ہوں کہ ہم اپنے سیشن کو آگے بڑھائیں. ہال میں ایک قیمتی فرد میرے اس نصیب کا، میرے اس خطے کا بیٹھا ہے. آج ٹی ہاؤس کی چھت کے نیچے اپنے اپنے شعبوں کے نہایت کامیاب زندگی میں اپنی کامیابیوں کے جھنڈے گاڑنے والے لوگ میری عزت افزائی کے لیے آئے. میں آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں. میری ایک گرل فرینڈ آئی بیٹھی آج، جس کے آنے کی مجھے بہت زیادہ خوشی ہے. اب اس کا تعارف میں تھوڑی دیر میں کراؤں گا، لیکن مجھے یاد آتا ہے کہ آج
फेस बुक पर बड़ी ज़बरदस्त चीज़ें लिखी होती हैं। मुख्तार अली हमारे शहर का बड़ा ज़बरदस्त आर्टिस्ट है, इनकी वॉल से मैंने एक शेर देखा, लखनऊ के शायर इरफान सिद्दीकी कहते हैं कि मुझे कमी नहीं रहती कभी मोहब्बत की, मुझे कमी नहीं रहती कभी मोहब्बत की, ये मेरा रिस्क है और आसमान से आता है। ये मोहब्बत प्यार ये सब रिस्क के माने हैं। रिस्क सिर्फ पैसे का नाम नहीं है। आपसे मोहब्बत करते हैं, आपसे खलूस का इजहार करते हैं, मैं समझता हूँ ये भी एक रिस्क है। वो जो अदम ने कहा कि मैं लफ्ज लफ्ज ढूंढ के जब थक गया आदम, मैं लफ्ज लफ्ज ढूंढ के जब थक गया आदम, तो फूल दे के बात का इजहार कर गए। आज जितने लोगों ने फूल पेश कर के अपनी मोहब्बत का इजहार किया है, मैं सबका बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। बहुत मोहब्बत के साथ जिन लोगों ने ये बहुत कम ऐसी तकरीबात में होता है कि लोग आए भी सही, अपना वक्त भी दें और उसके बाद इस कदर मोहब्बत का इजहार करें। जिन लोगों ने मुझे ये अजरक पहनाई, जिन लोगों ने वो पख्तून, मेरे दोस्त खालिद खान मेमन बैठे हैं, शाह मोहम्मद नासिर बैठे हैं, और एक मेरे दोस्त तारिक कादरी, ये गुरपत्री की उर्स से चादर उठा के उसके ऊपर लिखा हुआ उर्स मुबारक। खुदा की कसम मैं बिल्कुल सही कह रहा हूँ। उसकी मोहब्बत देखो, उसके शायद हालात काम हो, आजकल वो कहीं से चादर खिसका लाए। मैंने माजरत की उसे और शुक्र है उसने मेरी माजरत कबूल की। फिर मैंने किसी का फूल का गुलदस्ता उसको दी, यार ये मुझे दे। नसीम शाहिद का शेर याद आता है, वो कहते हैं कि शुक्र है इस वबा के मौसम में, शुक्र है इस वबा के मौसम में जिंदगी का चिराग रोशन है। ये नसीम शाहिद है, तो लखनऊ के लिए यहाँ जो बैठे हैं भाई। दोस्तों, इस वक्त पूरे खुले अर्ज पर जुदाइयों का, परेशानियों का, उदासियों का और बिछड़ने का मौसम चल रहा है। मुझे याद है, मेरे उन लोगों को ज़रूर याद करूँगा जो मेरी पिछली तकरीब में मेरे साथ थे, मेरे लिए उन्होंने बात की, लिखा। मेरा बहुत प्यारा आदिल अब्बास, उसे शहीद कर दिया गया, पिछली तकरीब में मेरे साथ था यहाँ। हमारे बहुत प्यारे अंकल फारूक कैसर, अंकल सरगम, उन्होंने मेरी किताब के लिए लिखा और वादा किया हुआ था। डॉक्टर अनवार साहब ने वादा याद कराया था फेसबुक पे। उन्होंने कहा था कि मैं तुम्हारी तकरीब में ज़रूर आऊँगा, लेकिन अल्लाह ताला को मंजूर नहीं था, वो इस दुनिया से चले गए। वो हमारे इस खित्ते का बहुत बड़ा असासा थे, तंज़ व मज़ाक़ के हवाले से एक मुस्तनद नाम थे। मेरे एक दोस्त, मेरे उस्ताद म्यूज़िक के नईमुल हसन बबलू पिछले दिनों अचानक दुनिया से चले गए। मैं उन लोगों को भी याद रखना चाहूँगा, क्योंकि जब कहकों की, दुखों की, उदासियों की जब फ्रूट चाट बनती है तो फिर बात आगे बढ़ती है। तो मैं डॉक्टर फरजाना कोकब इनकी किताब पढ़ रहा था, इसमें उन्होंने बड़ा खूबसूरत जुमला लिखा डॉक्टर साहब ने। लिखा कि हंसी जो है ये पूरी दुनिया की मादरी जुबान है। डॉक्टर साहब बहुत खूब लिखा आपने, एक जुमले में आपने ये इसको हंसी को पूरी दुनिया की अहमियत से रोशनास करा दिया। मदर लैंग्वेज से हम किस तरह मोहब्बत करते हैं, हमारे यहाँ वसीयत में इसराइकी वसीयत की बात करते हैं। मीर अहमद कामरान मक्सी बैठे हैं हमारे दोस्त, इस खित्ते की हमेशा नुमाइंदा आवाज़ बनते हैं। तो हर एक को अपने वसीयत से, अपनी धरती माँ से, अपनी माँ बोली से बहुत मोहब्बत होती है। तो मैं डॉक्टर साहब की बात को आगे बढ़ाऊँगा कि हम इस तफरक़ाबाज़ी में ना पड़ें, हम हंसी मज़ाक को अपनी मादरी ज़ुबान बना लें, उसका इजहार किया करें। एक तवील लिस्ट है दोस्तों की जो हॉल में बैठे हैं, मैं सबका फर्दन फर्दन शुक्रिया अदा करूं तो बहुत वक्त हो जाएगा और यहाँ कौमी असम्बली का माहौल भी बन सकता है। लेकिन सबसे पहले मैं इस हाल में जो सीनियर तरीन, जिनकी उम्र 82 ईयर है, ज़मीर कुरैशी साहब बैठे, 82 ईयर्स, लेकिन इतने पुरजोश जवान। सर ज़मीर कुरैशी साहब, आपको
आमद पर शुक्रिया अदा करते हैं। हमारे एक और 80 साल बुजुर्ग, बिल्कुल बुजुर्ग नहीं है, जब लतीफ़े सुनाते हैं तो ऐसे जैसे कलाशंकोव से गोलियां बरस रही हैं। रशीद अरशद सलीमी साहब, सर आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। मोहम्मद अकमल वैस भाई हैं, फ़र्रुख रज़ा त्रिमज़ी हैं, और सबसे बढ़कर मेरे पीरो मुर्शद हैं, मेरे रहनुमा हैं जनाब इंजीनियर अब्दुल हकीम मलिक साहब, वो तशरीफ़ लाए हैं जिन्होंने आज भी हीरो के मानंद हैं। मज़हर जावेद साहब, आपकी आमद का बहुत शुक्रिया सर। सलीम दरबारी साहब, आपका बहुत शुक्रिया। सलीम दरबारी साहब ने मुझे आज कहा था, यार तुम हर दफ़ा मुझे और नुसरत जहाँ को भूल जाते हो। नुसरत चली गई, चलिए इन्होंने कहा था कि आज मेरा बहुत अच्छा जिक्र करना, तो अच्छा जिक्र करोगे तो आपके घर 16 कबाब भेजूंगा। एक दफा तालीम जाने चले थोड़ा सा। प्लीज हमारी रोजी का ख्याल रखें, आज का दिन भी हमारा। मेरी कभी बहुत ख्वाहिश रहती थी कि ऐसी अजीम हस्तियाँ जनाब खालिद मसूद खान साहब, डॉक्टर अनवार साहब और मेरे हीरो प्रोफेसर आमिर फ़हीम, इनसे हमारा 79 का ताल्लुक, जब मैं शरीफ ज़फ़र साहब का नाम मेरे नाम के साथ जुड़ा हुआ है, मेरे उस्ताद हैं, हमारा 3 अशरों से ताल्लुक़ है। दोस्तों खुशी की बात ये है कि मेरा जिससे ताल्लुक़ है, हमारे जो दोस्त हैं 30-30 साल पुराने हैं। तो शरीफ ज़फ़र भाई बहुत घबराते थे टेस्ट करवाने से, कहते थे 11:30 आए तो पूरी खबर मिल जानी है, 11:30 फजूल खर्ची है। एक दिन टेस्ट करवाने गए, तफसीली इनका कुछ प्रॉब्लम था, टेस्ट हुआ, टेस्ट के बाद हम घर में बैठे, रिपोर्ट्स आई, मैंने कहा साहब सुनाओ, हाथ दे, मैं खुश हो गया, मैंने कहा बहुत अच्छी खबर, कैंसर निकल आई। कितनी जिंदा दिली से इन्होंने उस बीमारी को फेस किया, उसका इस्तकबाल किया। सर मैं आपकी बहादुरी को सलूट करता हूँ। पूरा हाल, मेरी गुजारिश होगी कि जिन लोगों की वालदा जिंदा हैं, आज वो घर जाके मेरे इस दोस्त का नाम लेकर, चौधरी शरीफ ज़फ़र साहब का नाम लेकर आपने दुआ करवानी है, अल्लाह ताला इनको सेहत दे। डॉक्टर अनवार साहब वो कहते हैं कि मुझे ये तो नसीम शाहिद ने बताया कि आजकल किताबों की जो तकरीबात होती हैं ज़रा थोड़ी सी मांग पड़ी हुई है कोविड की वजह से, और वैसे भी इन्होंने एक बात की कि अगर किसी किताब की तकरीब में 25 औरतें आ जाएं तो जो साहिब किताब है उसकी ज़कात माफ़ हो जाती है, क्योंकि इनको ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा फिक्र देने से होती है, और ज़कात हो या कुछ भी वो घबराते हैं। तो ये उन्हें खुशखबरी थी, मैंने पूरी कोशिश की, 25 से ज़्यादा तादाद में ख़वातीन आई, मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। बस मैं चाहूँगा कि हमारे जिन दोस्तों को आप सुनना चाहते हैं, जिन असातिज़ा को आप सुनना चाहते हैं, हम उन्हें सुने। शाकिर भाई, आपका शुक्रिया कैसे अदा करूँ, आपने किताब की पब्लिशिंग से लेकर उसका आइडिया, उसका गेटअप, उसका टाइटल, हर चीज़ में मेरी मामलत की मुझे बहुत रहनुमाई दी। खालिद मसूद साहब आपका शुक्रिया, आमिर फ़हीम साहब, डॉक्टर अनवार साहब, फिर मुझे शायद इस स्टेज पर शाकिर आने दे या ना आने दे, तो दुआ कीजिएगा अल्लाह ताला हम सब की ज़िंदगी में सलामती रखे और हम इसी तरह तकरीबात सजाते रहें और आप आते रहें। एक 96 साल के बुज़ुर्ग ने 16वीं शादी की तो सब लानत करने लगे कि अय्याश बूढ़े कुछ शर्म कर। तो उसने कहा कि मैं शादी इस मकसद के लिए थोड़ी करता हूँ, मैं तो शादी इसलिए करता हूँ कि जब मैं बारात लेकर जाता हूँ तो दुल्हन की सहेलियाँ उठकर कहती हैं लड़का आ गया, लड़का आ गया। साइमा अली सबको हंसाने की कोशिश करती रही हैं और बार बार गर्ल्स कहती रही हैं, तो तमाम उम्र की ख़वातीन हंसती रही। अगर आप बॉयज़ कह देती तो यहाँ से भी हंसी मिल जाती।
प्रोफेसर आमिर फ़हीम अपना खिताब ख़ास अता कर रहे थे और अपनी गुफ्तगू में उन्होंने नासिर की दूसरी शादी का तकाजा भी किया कि बच्चों को चाहिए कि दूसरी शादी कर दें। अच्छा, अयूब भी ये कह रहा था कि ख़वातीन को देख कर बड़े खुश होते हैं, और ख़ुद नासिर जो है वो अपनी गुफ्तगू में एक डंडी नहीं बल्कि बहुत सारा डंडा मार के चला गया और ये बता कर कि गर्लफ्रेंड कहाँ, उसका पूरा किस्सा ही गोल कर गया। तो नासिर भाई, वो गर्लफ्रेंड वाला मामला क्या है? हाँ जी जी बिल्कुल, मैं अपनी बात पर कायम हूँ। मेरी गर्लफ्रेंड आई हुई है, इस हॉल में बैठी है, जो मेरी बहुत प्यारी है, और उसे दुनिया में आए वो भी 4 महीने हुए हैं। मेरी पोती है सफ़ा, तो मेरी आजकल बहुत अच्छी प्यारी दोस्त है, और एक बेटी, एक मेरी दूसरी जो फ्रेंड है मरवा, वो चूँकि दोनों ही इकट्ठी रह नहीं सकती आपस में, एक शेख है एक सिद्दीकी है, दोनों का आपने पढ़ा है। और बहुत शुक्रिया कि इस वक्त हम सब जो यहाँ बैठे हैं वो हमारे माबैन किताब से ज़्यादा मुसन्निफ़ अहमियत मुसन्निफ़ रखता है। उसकी जो पजीराई है या उसकी जो एक कबूलियत है वो मुल्तान में या दोस्तों में वो है, क्योंकि किताब की तरफ एक इशारा हुआ था कि ये उसने कोशिश की है जो शहरयार ने शरीफ ज़फ़र से कहा था कि पुराने दोस्तों को और पुरानी दोस्तियों को बहाल करो और महफिल सजाओ। महफिल सजाने के लिए होता है कि आप खुश मिजाज बने, आपका दिल बड़ा हो, और ये जब लोग पुराने आते हैं तो फिर जो आपने कुछ ये जोक्स या लतीफ़े इन्होंने इस किताब में चुने हुए 100 से ज़ायद लोगों का इन्होंने जिक्र किया। अगर तो आपने इसका इंतसाब पढ़ा, उसमें उन्होंने शुरू किया चिराग हसन असद से और बाकी लोगों से। मुराद ये है कि उन्होंने कहा कि मुझे जहाँ से अच्छा जुमला मिला, शगुफ्ता जुमला मिला, मैंने अपने दोस्तों के लिए उसको इकट्ठा किया। ये कोई अभी उस पर उन्होंने कुछ और नहीं लिखा। जो बड़ा कालम निगार होता है या कोई और बड़ा मुसन्निफ होता है, वो अमूमन ऐसे जोक्स या जुमले या अखबार या लतीफ़े उनको बतौर तमसील इस्तेमाल करता है, उसका एक इतलाक़ करता है समाजी सूरत हाल पर, माशरती सूरत हाल पर, तहजीबी सूरत हाल पर, और वो ये कर सकता है। फ़िलहाल उसने बड़ी खूबसूरती के साथ एक किताब छापी है। आप सबके लिए कुछ शगुफ्ता जुमले रख दिए हैं कि दोस्तों की किसी तरह से महफिल आबाद हो। लेकिन जो ज़्यादा खुशी की बात है, इससे पहले भी मैं फिर इशारा करूं कि मेरा उससे क्या वास्ता था, और मुन्नू भाई ने जो थैलेसीमिया के बच्चों के लिए कोशिश आखिर में अपने आप को वक्फ कर दिया। उस ज़माने में मैं सियालकोट में था जब वो आए भी वहाँ, और हमारे कैंपस के बच्चों ने भी कुछ कोशिश की। उसी ज़माने में मुझे नासिर ने यहाँ जो फाउंडेशन ये काम कर रहा था, तो मेरे एक दिल में रहा, आज परिंदों की बातें हुई तो मेरे एक अपने दिल में था, मुझे ये अजीज़ तर हुआ कि ये बच्चों के लिए, ऐसे बच्चे जिनको ज़ाहिर है कि एक ऐसी तकलीफ़ जिसको मुहलिक समझा जाता है या वो किसी तरह से ख़ानदानी आती है, कि ये समाजी मकसद के लिए कुछ लोगों के, कुछ कुंभों के जो दुख हैं, बच्चों के जो दुख हैं, उनके लिए ये उम्मीद के लिए कोशिश करता है। दूसरा, फिर जब इसकी किताब आई ट्रैफिक के हवाले से, तो वो कई एतबार, मैं लंबी चौड़ी बात में नहीं जाता, हम अपने बारे में, हमारे हकीम साहब हैं और लोग हैं,
وہ اپنے ہمارے تہذیب اور تمدن کے بارے میں اور اسلامی اقدار کے بارے میں اور پاکستان کے بارے میں بڑی شاندار باتیں کرتے اور کرنی چاہیے، لیکن اگر کسی نے اس سارے کی بربادی کو دیکھنا ہو تو وہ ہماری ٹریفک کو دیکھے، بار بار مثالیں دیتا ہے، لکھتا ہے، لوگوں کو کہتا ہے خدا کے لیے یہ چیزیں بچ سکتی ہیں۔ اور ایک اس نے اشارہ کیا کہ ہم بیک مرر کا استعمال کریں تو آدھے حادثے بچ سکتے ہیں، کہ یہ جن مقاصد کے لیے کام کر رہا ہے وہ شے سب سے اہم ہے۔ اس نے اپنے مصنف ہونے کو بنیادی شے نہیں بنائی، اس کا اصرار نہیں ہے کہ آپ میرے صاحب کتاب ہونے کو اہمیت ہے، یہ تو ایک سبب ہے، وسیلہ ہے کہ جو اس کی شخصیت کے اندر ایک پذیرائی اور ایک حسن ہے، اور آپ سب نے اس کو پذیرائی دی ہے اور وہ اس پذیرائی کا مستحق ہے۔ ایسے لوگ چاہیں وہ چاہے گانا گاتے ہوں، وہ چاہے لکھتے ہوں، وہ چاہیں کہ اس معاشرے میں تھوڑی سی تبدیلی، کیونکہ ہم لمبی تبدیلی، چوڑی تبدیلی، بڑے وعدوں دعووں کے ساتھ تبدیلیاں دیکھ چکے ہیں، چھوٹی سی تبدیلی جس حصے میں بھی ہم کر سکیں تو اس اعتبار سے بڑی یہ محفل ایسی تھی کہ عرصہ ہو گیا ہم جیسے مقررین کی وجہ سے سامعین بھاگ گئے تھے، تو میں مبارک دیتا ہوں۔ کچھ باتیں ہیں وہ پھر میں نے کچھ لکھی ہوئی بھی ہیں، کچھ اور بھی، تو آپ سب کا بہت شکریہ۔ ناصر محمود شیخ ان لوگوں میں ہے جو اس فی مربع میل جو مزاج کے حوالے سے جو غریب ترین میں یہ سمجھتا ہوں جو خطہ ہے وہ ہمارا ہے، جہاں ہم خوشی بانٹ کر بلکہ شاید دکھی ہوتے ہیں اور لوگوں کو پریشان اور تنگ کر کے ان کے لیے پریشانیاں جو ہیں وہ کریٹ کر کے تو خوشی محسوس کرتے ہیں۔ وہ کسی نے کہا کہ ایک دوست ہمارے بتا رہے تھے کہ اگر یہاں کسی سے پوچھیں کہ یار تمہیں روٹی چاہیے تو تمہیں روٹی دے دوں یا جو سامنے وہ اچھی روٹی کھا رہا ہے اس کی روٹی بند کر دوں، تو وہ کہتا ہے یار میں تو بھوکا آدمی ہوں، اس کی روٹی بند کر دوں۔ مطلب یہ اندازہ کریں نیگیٹو ایٹیچیوڈ، اس نیگیٹو ایٹیچیوڈ میں جو امید کا، خوشی کا، لافٹر کا جو دیا جلا رہے ہیں وہ بڑے نایاب لوگ ہیں۔ ناصر ان میں سے، ان نایاب لوگوں میں سے ایک نایاب آدمی ہے، اس کی قدر کیجیے۔ یہ لوگ بہت کم ہیں جو اس حساس دل کے ساتھ اس کام میں لگے ہوئے ہیں۔ تو تقریب میں سمجھتا ہوں کہ بات بہت لمبی ہو چکی ہے بہت سے لوگوں کی، اور میں اپنی یہ جو گفتگو ہے اس کو یہاں ختم کرتے ہوئے صرف آخر میں جاتے ہوئے اظہر سلیم مجوکا کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ مختصر تقریر کیسی ہے۔